عمر عمر اٹھی ابا عمر یہ سن ابو طبیعت ٹھیک ہے عمر اور طریق ابو آدھے طبیعت ٹھیک ہے ہاں اللہ تو صحیح کچھ ٹھیک ہے طبیعت ابو ہر رم مانتے طریق دے دعا منگتا بیٹے ٹھیک ہے ابو طبیعت ٹھیک ہے پریشان نہ تھی وہ بس اساں یہ ڈرپ لگی کھڑی جی مک سے والا بئی لیسن انجیکشن دے بس گھر ویسوں پہ بس ہوں تساں بھی گھر ونجو السلام علیکم کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہنستے اور مسکراتے ہوئے رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین ثم آمین یا رب تو آج کا پیارا سا ولاگ ہماری پیاری سی صبح کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اور آج کو اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے نا ابھی ہم نے یہ 2-3 بھنڈیاں یہ تھوڑی سی میں نے چنی ہے اور دیکھیں گرمی کتنی زیادہ ہے آج نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی پتا ہل رہا ہے واقعی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر جو ہے نا ایک پتا تک نہیں ہلتا اور کمان کے اوپر دیکھیں شبنم نیچے دیکھیں ساری شبنم یہ دیکھیں شبنم کی بوندیں کیسے یہ دیکھیں لیکن کیا ہے کہ گرمی بہت ہے اتنی گرمی ہے یہ دیکھیں میرے سر سے بھی ایسے لگ رہا ہے وہی پسینہ گر رہا ہے ماتھے سے تو آج فوزیہ کو بھی ساتھ لائے ہیں کیونکہ میری حالت صحیح نہیں ہے 2-3 دن سے نا میری طبیعت خراب ہے تو مجھ سے نہیں ہوتا اتنا زیادہ پھر کام تو فوزیہ بھی ساتھ آئی ہے رخسار بھی ہے عمر بھی ہے اور میرے ہسبینڈ کو چلانا ہے ٹیوب ویل تو وہ وہاں چلے جائیں گے ٹیوب ویل پر 7:30 بجے تو پھر ہم نے اکیلے ہی چلنا ہے تو میں نے کہا چلو فوزیہ بھی ساتھ چلے اور رخسار بھی تو بھی دیکھتے ہیں یہ آگے آگے چن رہی ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے دیکھوں گی کہ کوئی بھنڈی رہ نہ جائے اور میری بالٹی اتنی تھی فل سے تھوڑی سی کم ہے تو رخسار جا رہی تھی بورا لے کے آگے میں نے کہا میری بھنڈی بھی ساتھ لے جاؤ اور ایک بھنڈی یہ رک گئی یہ بھی لے جاؤ بورے میں ڈال کے ادھر ہی رکھ دو اور سورج دیکھیں ابھی ہماری ایک بالٹی چنائی ہوئی ہے اور گرمی کا یہ حال ہے اتنی کوئی آج کل سخت گرمیاں پا رہی ہیں صبح اتنی گرمی ہے اللہ خیر کرے اور جلدی جو بھی ہوتا ہے نا بس اس دن بھی ہم نے کچھ چھوڑ دی تھی اس سائڈ پہ تو آج بھی چھوڑ دیں گے اور گرمی کا یہ حال ہے اتنی کوئی آج کل سخت گرمیاں پا رہی ہیں صبح اتنی گرمی ہے اللہ خیر کرے اور جلدی جو بھی ہوتا ہے نا بس اس دن بھی ہم نے کچھ چھوڑ دی تھی اس سائڈ پہ تو آج بھی چھوڑ دیں گے دیکھیں سورج ابھی یہاں تک آیا حالات ایسی ٹائٹ کر دیتا ہے نا گرمی پہلے تو صبح کوئی سکون تھا اب صبح بھی وہی حال ہے گرمی رات کو لائٹ نہیں ہوتی نیند نہیں پوری ہوتی اور دن میں گرمی اتنی ہے بس اللہ خیر کرے بس اور نیچے گھاس دیکھیں کتنا اچھا ہے اور زیادہ ہے گھاس کون نکالے اتنی گرمی میں بیٹھ کر حالانکہ مویشیاں گھاس بھی ہم لیتے ہیں خریدتے ہیں اگر گرمی نہ ہونا تو بیٹھ کے بندہ آرام سے یہاں سے نا ایک لائن نکالے نا تو ہمارا گھاس پورا ہو جائے گا ایک لائن سے دیکھیں سورج ابھی یہاں تک آیا حالات ایسی ٹائٹ کر دیتا ہے نا گرمی پہلے تو صبح کوئی سکون تھا اب صبح بھی وہی حال ہے گرمی رات کو لائٹ نہیں ہوتی نیند نہیں پوری ہوتی اور دن میں گرمی اتنی ہے بس اللہ خیر کرے بس اور نیچے گھاس دیکھیں کتنا اچھا ہے اور زیادہ ہے گھاس کون نکالے اتنی گرمی میں بیٹھ کر حالانکہ مویشیاں گھاس بھی ہم لیتے ہیں خریدتے ہیں اگر گرمی نہ ہونا تو بیٹھ کے بندہ آرام سے یہاں سے نا ایک لائن نکالے نا تو ہمارا گھاس پورا ہو جائے گا ایک لائن سے تو ماشاءاللہ صبح آج ہم ٹائم سے آئے ہیں کہ روز لیٹ ہو جاتے ہیں تھوڑے آج جو نا ابھی سورج نہیں نکلا تو تبھی آئے ہیں اور جلدی چنائی کرتے ہیں عمر دوسری سائڈ پہ چلا گیا ہے فوزیہ اس سائڈ پہ اور میرے ہسبینڈ آج دوسرے کھیت کی چنائی کریں گے
माल भी है कि अरे अरे रुको जा दो थोड़ा तले कर ओ बस बड़े वाला वैसे तीन देते चले केर दे अड़ो की उठे कारा जो गया कर क्या है फंस गया मैं गुड़िया आधी चू पकड़ो आराम नाल उमर हाँ वो सही दे पियो ठीक है दुआ क्या हाल करी कच्चे नाल आंदे पे थोड़ा जा उत्ते 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 तलवे को छोड़ तो ये दिन तेरे सामने तले खड़े लड़या इन्हें को छोड़ ए ये इन्हें को हां ओए वे दे ये लड़ी भी परली साइड को छोड़ बस छोड़ेगी बस अब कच्चे हैं सारे परली साइड ही नहीं दो तेरे पैरें तले पे और यहाँ पर एकदम उमर बेहोश हो गया इतना कोई तेज़ इसको बुखार हुआ ज़बरदस्ती इसके कपड़े चेंज करवाए तो बस अभी मैंने गाड़ी वाले भाई को कॉल किया वो आ रहे हैं बस अभी चलते हैं इसको हॉस्पिटल लेके इसको ना किसी चीज़ का भी होश नहीं बस ऐसे लग रहा है ये कह रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैंने कहा तुम जागते रहो मेरे साथ साथ ना सो नहीं लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे ना इसको एकदम इतना कोई तेज़ बुखार है जैसे इसके ना पूरे जिस्म से आग निकल रही हो तो मैं इसको कह रही हूँ आपने सोना नहीं है बिल्कुल लेकिन इससे ना बस वो थोड़ी देरी 5 मिनट ही मुश्किल से बढ़ी लेकिन फिर से ये बेहोश हो गया तो मैंने कहा यहाँ से डॉक्टरों का तकरीबन 15 दिन होने वाले हैं यहाँ पे ड्रिपें भी लग रही हैं दवाइयाँ भी चल रही हैं बिल्कुल ही फ़र्क नहीं है फिर से बुखार तेज़ तो मैंने कहा चलते हैं हॉस्पिटल खानपुर तो यहाँ पर उमर आते ही ना यहाँ पर हॉस्पिटल बेहोश हो गया तो यहाँ पर व्हील चेयर पर ही इसको लेकर आए थे गाड़ी से जैसे ही बाहर निकाला ना व्हील चेयर पर ही बिठा के लेकर जितना मैं इससे कह रही थी उमर बिल्कुल इसको होश नहीं था फिर मैंने व्हील चेयर जो ना इस लड़के को कहा मैंने कहा वहाँ तक ले चलो क्योंकि भाई गए थे एक और डॉक्टर हैं वहाँ का पता करने के वो बैठे हैं तो वो चेक करेंगे तो यहाँ पर डॉक्टर ने जो है ना हमें वो क्या कहते हैं लिख के दिया टेस्ट कि आपने इसके टेस्ट करना तो यहाँ पर भाई भी आ गए थे वो पर्चियाँ लेकर तो हम लोग जा रहे हैं अभी इसके टेस्ट यहाँ आते ही तो इसको बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल किसी चीज़ का कि मुझे इंजेक्शन लग रहा है मुझको कुछ हो रहा है 105 पे बुखार था तो पट्टियाँ वट्टियाँ लगा के फिर हमने टेस्ट करवाए टेस्ट अभी लेके चलते हैं हॉस्पिटल बस अल्लाह खैर करे इतनी कोई मेरी हालत ख़राब हुई इस गर्मी आज इतनी कोई शदीद गर्मी है बहुत ज़्यादा तो उमर कह रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं तो हमने कहा थोड़ा सा बस अभी चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं तो इसका बुखार इतना कोई तेज़ हुआ है ना इतने दिनों से ना पता नहीं इसको है क्या तो अभी टेस्ट वगैरह कराया मलेरिया टाइफाइड और पता नहीं क्या क्या चीज़ों के उन्होंने टेस्ट लिख के दिए वो करवाएं बस डॉक्टर के पास चलते हैं देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है लेकिन सबसे पहले जो काम था ना हमारा इसका बुखार कंट्रोल करना बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा था ऐसे लग रहा था जैसे आग में पड़ा हुआ है इस तरह इसको जैसे कोई सुलगती हुई आग के शोले नहीं निकल रहे होते तो उन्होंने कहा जितना भी हो ना आप जो ना ये ठंडे ठंडे पानी की पट्टियाँ करें तो वो कपास उन्होंने दी फिर कितनी देर बाद तकरीबन 4 घंटे बाद इसको होश आया बुखार कम हुआ फिर उन्होंने अपना दोबारा जो ना इलाज शुरू किया ड्रिपें वगैरह लगाई इंजेक्शन लगाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको देख के मेरी जान में जान आई नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था ना मुझे खुद अपनी खबर ही नहीं थी कि भाई इसको ये हालत हुई है और मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे कहीं काम से तो वो भी उन्होंने कहा कि ना मैं अभी वापस आ जाऊँ मैंने कहा नहीं बस भाई हैं साथ हमारे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे भाई हैं दोनों इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है तो बस अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे सबको और भाई दोनों को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे जिस तरह आज इन्होंने उम्र की मेरे साथ हेल्प करवाई है ना नहीं तो मैं अकेली औरत कहाँ भागती क्या करती मुझे तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं थी अब जो ना माशाल्लाह मैं इससे बात कर रही थी तो बस थोड़ा बहुत मुझे जवाब दे रहे थे 105 पे बुखार जो रुका है 4 घंटे बाद जाके उतरा है तो अब जो बस आखिरी इंजेक्शन वो कहते हैं ये जैसे ही ड्रिप ख़त्म होगी ना एक इंजेक्शन लगाएंगे फिर जो ना आपको छुट्टी हो जाएगी तो बस वो अभी मैं चलती हूँ नर्स को बुलाती हूँ तो उसके बाद जो है यहाँ से एक और इंजेक्शन निकाल ले आऊँ तो वो मैं लेके आई हूँ
تو یہاں پر وہ سکون سے آرام سے جو ہے نا نرس جو ہے نا ساتھ میں انگلی سے نا اس کو اوپر کر رہی ہیں تاکہ وہ آرام سے جو ہے نا انجیکشن لگ جائے. تو بس ابھی جو ہے نا انہوں نے کہا آپ چھٹی کر سکتے ہو. تھوڑی دیر ریلیکس کیا, اس کے بعد عمر کو لے کے آ گئے. ماشاءاللہ اب عمر کی طبیعت پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے الحمدللہ. لیکن ہمیں صبح پھر جانا, انہوں نے کہا صبح 9 بجے آپ نے پھر آنا ہے. تو بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کیا کر رہے ہو. جیسے اس کو میں نے دیکھا نا ایک دم سے کچھ ہوا, اس وقت ابو کی کال آئی ہوئی تھی تو وہ عمر سے ابو نے کہا عمر سے نا میری بات کرواؤ. جیسے ہی ہم نے موبائل دیا عمر کو تو عمر تو ایسے الٹیاں بے ہوش ہو گیا ایک دم. تو بس ابو بھی اس وقت سے حرم میں گئے ہوئے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, دعا کر رہے تھے عمر کے لیے کہ عمر آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ, میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. تو بس یہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں. اماں کو بھی میں نے بتایا کہ آپ عمر کے لیے دعا کریں, اماں بھی دعا کر رہی تھی. تو اتنا میرے دل اداس تھا نا آج بہت زیادہ عمر کو دیکھ کے. اور بھی ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ہم لوگ گھر آ گئے. ماشاءاللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, عمر کی طبیعت کافی زیادہ بہتر ہے. اور جو آج ہوا ہے نا میں کہتی ہوں بس یہ میری زندگی میں نا پہلی بار میرا کوئی بچہ ایسے اس حالت میں ہوا ہے جو تقریباً اس کا 2:30 بجے کی حالت یہ ہوئی ہے. تو گھر جو دوائیاں میڈیسن رات کو ہی ہم لوگ لے کر آئے تھے تو وہ میں نے پلائیں تو بالکل ہی فرق نہیں پڑ رہا تھا. جیسے ہی میں نے دی نا ایک دم سے بے ہوش ہو گیا, اس کو ہوش ہی نہیں تھا. تو بس اللہ نے بس جیسے کوئی ہوتا ہے نا وسیلہ بنا دیتے ہیں. تو مجھے ایک دم سے خیال ہے کہ میں بھائی کو کال کروں کہ بھائی آپ گاڑی لے کے آؤ اور اس کو لے کے چلتے ہیں. 3-4 ہمارے جو ہے نا جاننے والے ہیں اسی شہر میں جن سے ہم لوگ کہیں جائیں تو گاڑی لے کے جاتے ہیں کرائے کے لیے. تو کچھ ہوتا ہے جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو تو جیسے ہی میں کال کرتی وہ کہتے ہیں ہم کہیں اور ہیں, ہم کہیں گئے ہو, ہماری گاڑی کہیں گئی ہو. تو پھر انجانی گاڑی میں نے کہا کروائیں, ہمیں لیٹ ہو جائے. تو پھر ہمارے ایک اور بھائی ہیں تو وہ بھی گاڑی چلاتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں. تو ان سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا میری گاڑی کہیں گئی آدھے گھنٹے میں آ جائے گی باجی. تو پھر میں نے کہا نہیں بھائی آپ آرام سے آدھے گھنٹے میں بھیج دیں اور جو ہے نا ہمیں جانا ہے. پھر جیسے ہی میں نے عمر کا منہ ہاتھ دھلوایا, ان کے پاؤں شاؤں دھلوائے, ہم نے کہا نہا آپ چارپائی پہ بیٹھ جاؤ, ہم نہلا دیتے ہیں نا موٹر چلا کے نا ٹوب سے. تو کہتا نہیں مجھے نہانا نہیں ہے. اگر میں اس کو گھر نہلا دیتی نا تو اس کا بخار کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. لیکن اس نے کہا نہیں مجھے میری طبیعت خراب ہے. پھر میں نے سوچا میں نہلاؤں, شاید ہو سکتا ہے نہ نہلانا ہو, میں نہلا دوں. تو پھر بس وہ بھائی بھی آ گئے اور پھر ہم لوگ چلے گئے. بھائی نے بہت زیادہ ہیلپ کی پٹیاں کرنے میں. دوسرا بھائی جو تھا وہ پانی بھر بھر کے بوتلیں لے آتا, میں بس وہی کپاس لے کے آتی. جیسے ہی وہ پانی بھر کے آتا پانی ڈال کے اس کے ماتھے پہ, اس کے جو ہے نا پیٹ پہ, چھاتی پہ, پاؤں پہ, ہاتھوں پہ, ہم نے اتنی کوئی وہ پانی کی پٹیاں کی ہیں نا مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کتنی بار میں نے وہاں سے کپاس لیے ہاسپٹل سے نا ایمرجنسی سے لے کے آئے اس کو. انہوں نے کہا باجی پہلے بخار کم ہوگا پھر اس کا ٹریٹمنٹ اور کریں گے. تو پھر 105 سے اتر کے 3 پہ ہوا ہے, پھر 100 پہ ہوا ہے. 100 کے میرے خیال سے کم ہوا ہے تھوڑا سا, میرے خیال سے 99 تھا. پھر جو انہوں نے جا کے ڈرپ وغیرہ لگائی ہے اور انجیکشن وغیرہ, اور پھر انہوں نے اپنی جو نا جیسے ایک ہوتا ہے علاج انہوں نے سٹارٹ کیا. پھر ماشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر عمر سے میں نے کہا تھوڑا سا کچھ کھا پی لو. تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا آپ نے تھوڑا سا جوس پیو, کیونکہ ہونٹ اس کے اتنے خشک ہو گئے تھے بہت زیادہ. پھر انہوں نے جو ٹیسٹ وغیرہ دیے تھے تو اس میں ایک میں جو نا ملیریا آیا, باقی صحیح تھے. تو انہوں نے کل کہا ہے کہ نا آپ نا عمر کا جگر کا ٹیسٹ کروائیں کہ اس کے جگر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ میرے ہسبینڈ کو بھی یرقان تھا جب یہ پیدا ہوا نا تو اس کی آنکھیں اتنی کوئی ایک دن جیسے بچہ رات میں پیدا ہوتا تو صبح جیسے اس نے آنکھیں کھولی نا اس کی آنکھیں بہت پیلی تھی. تو وہاں پر سعودی عرب میں تھے تو ابو نا فوراً امی اور ابو ہاسپٹل لے کے چلے گئے عمر کو. تو پھر انہوں نے کہا کہ نا اس کے نا یا امی کو یرقان ہے یا اس کے ابو کو یرقان ہے. تو پھر مجھے تو نہیں تھا شکر الحمدللہ, لیکن میرے ہسبینڈ کو تھا تو اس کی وجہ سے شاید عمر میں آ گیا. تو اب پتہ نہیں صبح انشاءاللہ دکھائیں گے ڈاکٹر کو کہ اللہ کرے کوئی یرقان کی یا جگر کی یا کوئی بھی ایسی بیماری نہ ہو. بس آپ سب نے ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں میرے بیٹے کے لیے. اللہ پاک میرے بیٹے کو تندرستی دے, اچھی صحت دے, لمبی زندگی دے. 1 کا ٹائم ہو گیا جب ہم لوگ گھر واپس آئے نا, اب میرے ایسے لگ رہا ہے نا بالکل ہی جیسے پورا جسم دماغ سن ہو جاتا ہے نا. تو ہاسپٹل کے وہ میں نے حالات دیکھے, جو میں نے چکر لگائے بھاگ بھاگ پہ, ٹانگوں میں درد, دماغ ایسا. بس اس وقت میں نے امی کو بتایا کہ امی آپ دعا کریں, اور ابو کو بتایا. ابو خیر
उसी वक्त हरम चले गए, जुमेरात भी थी, तो अब्बू कह रहे हैं मैं हरम जाके दुआ, इतनी अब्बू ने दुआएं की, वीडियो कॉल की, वहाँ से वीडियो बना बना के भेजी कि मैं दुआ मांग रहा हूँ इंशाल्लाह उमर को कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाए। 4 घंटे बाद जाके मेरे बेटे का बुखार उतरा है। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ों की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी भी बार बार पूछ रही थी क्या हाल है, कॉल कर रही थी, लेकिन हॉस्पिटल में नेटवर्क का मसला था। तो मैंने कहा अम्मी मैं घर जाके आपसे बात करूँगी, उमर की कुछ पहले से तबीयत बेहतर है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है मेरे बेटे के लिए। बस अपने भी बच्चों का ध्यान रखें। पता नहीं ये ऐसे बुखार अभी हमारे गांव में ना, जिससे पूछे ना कोई कहता है अभी मेरे बेटे को बुखार है, भाई को बुखार है, बहन को बुखार है। तो पता नहीं ये गर्मियों की वजह से निकल रहा है या क्या, खेतों में भी काम करते हैं तो उसकी वजह से है या क्या। तो इंशाल्लाह ये तो हमें कल पता चलेगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। सुबह जाएंगे, लग रहा है बुखार भी ना हो, तबीयत भी बेहतर, अब सुकून की नींद भी आ गई, तो तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर है। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। मेरा दिल बिल्कुल भी दिल नहीं था डालने को कि मैं डालूं, फिर मैंने कहा नहीं भाई डाल देते हैं, फिर बाद में कहते हैं क्या था, कुछ नहीं था, बस ये ऐसे झूठ बोलते हैं ये वो। हो सकता है किसी के बच्चे के साथ, अल्लाह करे दुश्मन के बच्चे के साथ भी ये वाला हाल ना हो। अगर हो भी जाए तो इस तरह ठंडे पानी की पट्टियाँ करें तो बुखार फ़ौरन कम होता है। मेरे बेटे का 4 घंटे लग गए, डॉक्टर भी परेशान कि इतनी देर हो गई है, इसका बुखार उतर क्यों नहीं रहा। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कहीं दिमाग कहते हैं कि इससे ना भी झटके लगते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ते रहे, अम्मी की दुआ थी, अब्बू की दुआ थी, हम सब की दुआएं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर वापस आ गए। और वहाँ हम थे, यहाँ मेरे घर में मेरे कज़न भाभी सब आए हुए थे बच्चों के साथ। तो वो यहाँ पे बैठ के बार बार कॉल कर रहे थे क्या हुआ, उमर की तबीयत कैसी है। तो जब हम घर आए तब मेरे भाई और कज़न हो गए, भाभी हो गए, तो सब इधर ही बैठे हुए थे। फिर हमने देखा, फिर जो ना वो अपने घर गए, तकरीबन 1 बजे वो अपने घर गए। उनके भी घर बच्चे अकेले थे, तो फिर वो चले गए कि नहीं भी बच्चे अकेले हैं घर, हम बैठते हैं इधर। तो फिर मेरे हस्बैंड भी सुबह जो ना पहुँचेंगे। अभी तो मैंने उनको कॉल करके, पहले तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा उनको नहीं बताती दूर गए हुए हैं, तो फिर ये ना हो कि वो कहें कि भैया आपने मुझे जो है ना परेशान किया। जब इसकी उम्र की बुखार ही नहीं उतर रहा था, तबीयत बिगड़ रही थी, फिर मैंने कहा सुबह वो कहेंगे आपने मुझे बताया क्यों नहीं था, ये तो चोलिस्तान था, मैं वहाँ से आ जाता वापस, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी काम से गए हुए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत बेहतर भी हो गई। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा आप परेशान नहीं हो, उमर की हालत ऐसी हुई है, मैं इसको हॉस्पिटल लेके आई हूँ। तो कहते हैं मैं आ जाऊँ वापस। मैंने कहा नहीं आप सुबह आराम से आइएगा, भाई भी हैं साथ। तो डॉक्टर भी वहाँ पे ना मेरे हस्बैंड के क्लास फेलो थे, तो वो भी वहाँ पे थे भाई। तो सब ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और उमर की जो है तबीयत काफ़ी ज़्यादा संभल गई। फिर घर वाले भी परेशान थे, कज़न सब इधर उधर से कॉलें आ रही थी, उमर को क्या हुआ, कैसी तबीयत है। तो मैंने सबको दिलासा दिया कि भाई वो ठीक है, बस आप सब दुआ करें, इधर नहीं आए, रश बिल्कुल भी नहीं। बार बार कहते, 2 भाई थे मेरे साथ, एक मैं थी, वो कहते थे एक बंदा आप में से बाहर चला। वो फिर भाई जो है ना बाहर जाके चेयर पे बैठ जाते, जब नर्स डॉक्टर्स वगैरह इधर उधर होते तो फिर वो आ जाते अंदर। तो बस ये है कि हॉस्पिटल दुश्मन को भी ना जाना पड़े, बस ध्यान करें जितना भी हो, ठंडा पानी ज़्यादा भी ना पिए, नॉर्मल पानी पिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ठंडी चीज़ें खाएं, गर्म चीज़ें ना खाएं, गर्मी में ना जाएं, धूप में ना जाएं। इस बार मैं कहती हूँ मुझे मेरी ज़िंदगी में ना ये पहली ऐसी गर्मी है जो इतनी नाकाबिले बर्दाश्त है। कूलर पंखे के सामने भी बैठे हो तब भी जो है ना ये क्या कहते हैं पसीना हो रहा होता है। तो बस अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखें, अपनी पूरी फैमिली का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेरे बेटे के लिए आप सब ने दुआ करनी है। अल्लाह हाफिज़।